प्यारे विद्यार्थियों 8वीं क्लास के साइंस विषय नाल संबंधित सैशन विच सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो विद्यार्थियों तुहाडी टर्म 2 ਦੇ फाइनल एग्जाम्स जो कि होण जा रहे हैं उसकी प्रैपरेशन के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के वीकली टैसट लै जा रहे हैं। तो अज तुहाडा टैसट वीकली टैसट फर्स्ट जो कि साइंस विषय का होया सी ते विद्यार्थियों उसके आंसरस असी हुण डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों इसका पहला क्वेश्चन जिहड़ा है वो सीगा CNG का पूरा नाम लिखो। एक्चुअल में ये सारे के सारे 4 नंबर के क्वेश्चन सीगे 3 चैप्टर्स के विचों ये पेपर आया सी। तो CNG की हुंदी है तो इसके बालन के वजों की लाभ हैं वो असी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। CNG का पूरा नाम है कंप्रैस्ड नैचुरल गैस। ठीक है, एक कुदरती फॉसल बालन हैगा ਜਿਹੜਾ कि जिसके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ यानी कि उच्च दबाव के अंदर भरिया जाता है जिसनों असी फिर निपीड़ित मतलब कंप्रैस्ड प्राकृतिक गैस आखते हाँ। तो विद्यार्थियों ये जलन के नाल कोई भी पॉल्यूशन पैदा नहीं हुंदा, इस करके इनू बच्चे वाहनों के विच उपयोग किया जा रहा है वाहनों नूं चलाउण दे लई इन दी रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल और डीजल। ओके, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ये सी कि पेट्रोलीयम सुरक्षा लई असी किहड़े-किहड़े नुकते अपना सकते हाँ। पेट्रोलीयम सुरक्षा का मतलब की है कि वट आर दी मैथड कैन बी अप्लाई टू प्रोटैक्ट दी पेट्रोलीयम। तो पता है जो पेट्रोलीयम जिहड़ा है ये एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसनों एक बार तुसी बरत लोगे तो फिर ये बच्चों सानू जिहड़ा है इसनों ना नव्याउणयोग सोर्स होने करके ये जिद्दां यूज़ होई जा रहे हैं उदा उदा धरती दे विचों ये स्रोत जिहड़ा है खत्म हो रहा है। इस करके विद्यार्थियों इसकी वेस्टेज जिहड़ी है सानू घट तो घट करनी चाहिए है, तां ही ये फ्यूल नूं असीं कंजर्व कर सकते हैं मतलब सुरक्षित रख सकते हाँ। बाकी असीं होर अल्टरनेटिव सोर्सिस जिद्दां कि सोलर एनर्जी नूं असीं सोलर हीटर के रूप दे विच जां सोलर कुकर के रूप दे विच जां यूज़ ऑफ नैचुरल गैस ठीक है उन्हां दा यूज़ करके तां विद्यार्थियों पेट्रोलीयम दा घट तो घट असीं जिहड़ी है वरतों करके इस दा जिहड़ा है जो थोड़ा क्वेश्चन सीगा कि इसनूं बचाया जा सकता है। तो पेट्रोलीयम की वरतों नूं इस तरह असीं घटा सकते हाँ। तो घट तो घट वरतों करो ऊर्जा के ਵੱਖ होर सूर ऊर्जा के जिहड़े वखरे स्रोत जिहड़े ने जिद्दां कि सौर ऊर्जा इसनूं इन दी फॉर्म ऑफ सोलर हीटर सोलर कुकर ठीक है कुदरती गैस इन्हां दा उपयोग करके ही पेट्रोलीयम नूं असीं किया इसकी वरतों नूं घटाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जिहड़ा है ये तुहाडा फर्स्ट क्वेश्चन सी ये दो पार्ट सी मैं दोनों करवा दिते ने दोनों ही इंपॉर्टेंट ने। जदों तुहानूं उपरों बच्चों कोई पेपर आंदा है बोर्ड वालों तो उसनूं करना बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि ये क्वेश्चन तुहानूं फाइनल पेपर दे विच भी आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिजलई मुलामाकरण की है। तो विद्यार्थियों इसनूं असीं पढ़ते हैं मुलामाकरण की है एक प्रक्रिया है ठीक है। इसदी बच्चों आपां प्रैक्टिकल भी कीता सी। इस विच की करते हैं असीं एक सस्ती धात दे उपर एक महंगी धात की पतली परत जिहड़ी है बिजली धारा के प्रवाह नाल चढ़ाई जाती है ठीक है। इस प्रक्रिया नूं बच्चों असीं की है एक रसायनिक यौगिक जां फिर द्रव जिहड़ा यूज़ करके उस विचों आपां बिजली धारा नूं यानी कि इलैक्ट्रिसिटी पास करते हाँ तो फिर वो अपने अणुआं विच टुट जाता है ठीक है आयोन्स दे विच। जदों अपने आयोन्स दे विच टुट जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली बच्चों जिहड़े पॉजिटिव आयोन्स ने वो कैथोड वाल ठीक है मूव कर जाते हैं क्योंकि ये तुहाडे फिगर हैगी है ठीक है। इस विच विद्यार्थियों एक गल का ध्यान रखना है बिजलई मुलामाकरण च वैसे तुहानूं क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन ही पूछा गया है पर जे तुहानूं विस्तारपूर्वक आ गया तो फिर तुसीं किवें करोगे तुसीं फिर उत्थे लिखोगे कि जिहड़े ये अपने आयोन्स दे विच टुटेगा। इत्थे आपां इलैक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना जिहड़ा द्रव लेना हुंदा है वो द्रव उस द्रव दे विच वो धात होनी चाहिए है जिस धात की असीं परत जिहड़ी है वो चढ़ानी है ये याद रखना है ठीक है। जिवें असीं कॉपर की परत चढ़ानी है तो असीं वो इलैक्ट्रोलाइट यानी कि वो सोल्यूशन लवांगे उस दे विच कॉपर होना जरूरी है जिवें कि कॉपर सल्फेट ठीक है। कॉपर सल्फेट का घोल लेना पऊगा जे कॉपर की परत असीं चढ़ानी है ठीक है। तो असीं प्रैक्टिकल भी कीता सी उस विच असीं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ही लिया सी तो उहनूं आपां स्पून के उपर कॉपर की प्लेटिंग जिहड़ी आ कीती सी ते कॉपर की प्लेटिंग जिहड़ी आ जिहड़े इलैक्ट्रोड ते असीं करदे आ
ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹੀ ਬੱਚੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟ ਐਕਸਟਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆਇਨਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੈਥੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੋ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, H2O ਪਲੱਸ O ਨੇਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ H2O ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨਾਲ ਇਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ O2 ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਡਸ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੀ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਏ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਸੈਕਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੋਢੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਸ ਐਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਸ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ, ਸਫੈਦ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਸਾਉ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਸੀਆ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਮਸ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਵਰੀਜ਼ ਬਿਕਮ ਇਨਲਾਰਜ ਐਂਡ ਐਗ ਬਿਕਮ ਮੈਚਿਓਰ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਬਗਲ ਤੇ ਜਾਂਘਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੋਂ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਗੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 46 ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੋਣਗੇ। 44 ਜਮਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2x ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2x ਆਣਾ ਹੈ, 2y xy ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ x ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ XX। ਜਦੋਂ x ਤੇ x ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ x ਤੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ x ਤੇ y ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ XY ਜੋ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਾਦਰ। ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।